श्रीमाता रविंद शरण मम। आज एप्रिल सम्मेलन तृतीय सन्धार समवेत समस्त भाई भौणी मंचासीन श्यामापा आलोक भाई अवश्य नहांती एवं संपद भाई तथा आउ सब भाई भौणी समस्त शुभ संध्या और नमस्कार। आज जो प्रसंगटी रही जो संपद भाई ना शुणिली प्रोग्राम रे देखिली मो भितर गोटे चिंता पशिला जे प्रसंग एक उत्सवी आम एक तेणु बोधे बहुत किसी कथा रिपीट हम मु कहबी कौन तेणु से चिंतार प्रथम पड़ी तबे संपद भाई आ गोटे दिगरु गभीर भाव में से कथाटीर जो रहस्य सिद्धि दिवसर तात्पर्य से संपर्क में आलोचना करिसेंती। तेणु मुझे भाव में आमर समस्त वक्तव्य होछि माँ एवं श्री अरविंद संपर्क में जहाँ जहाँ आम अध्ययन करिछु बा जहाँ जहाँ किछि आम धारा बुझीछु से सबको भाई भौणी मान आगे परिवेषण करवा। तेबे सिद्धि दिवसर जो शतवार्षिकी पालन होउछि कारण 1926 रे नवेम्बर 24 तारीख सिद्धि दिवस भाव में आम पालन करुछु आ ये हूँ 2026 मसीहा अते सिद्धि दिवसर शतवार्षिकी संवत्सर से अवसर रे सिद्धि दिवसर रहस्य संपर्क रे सिद्धि दिवसर तात्पर्य संपर्क रे आमे स्मरण करिबा एवं जी आम पई सिद्धि आनी देइछंती तांक पाखरे कृतज्ञता अर्पण करवा आमर कर्तव्य एवं से उद्देश्य रे आज संध्यारे एई प्रसंगटीर अवतारणा करा जायछि एवं तापरे आलोचना प्रथम पर्याय रे संपद भाई करिसंती। एई दिवसटर महत्व को बुझिबा पई आमको फेरी जावाक पड़िबो जे श्री अरविंदर आलीपुर जेल रे सेठी जो सब अनुभूति होता अध्यात्म अनुभूति होता ता पाखक फेरी जावाक पड़िबो। आउ नवेम्बर 24 तारीख 1926 मसीह रे श्री अरविंद आउ जो उपलब्धि कले तांकर जो अनुभूति बा उपलब्धि अध्यात्म उपलब्धि ता भितर कौन संपर्क अच्छी यही कथाटी को आमको अवश्य जानवा पड़ो। भाई भौणी माने आमे जानिछु ये कहानी आमको नुआ नुहे आम पाई कारण बहु अवसर रे यार आलोचना होइछि एवं आमे से संपर्क रे मध्य किछि अध्ययन मध्य करिछु। तेबे आउ थरे अनेक समय रे जहाँ आम जानी था से सबूर पुनरालोचना दरकार हुए पुनः ताको स्मरण करिवार आवश्यकता पड़े से दृष्टि आज संध्यारे भी से कथाटी आम करवा जे श्री अरविंद जो पंडिचेरी को आसिले तार पूर्वरु तांकर साधनार मार्ग स्पष्ट एवं सुनिर्दिष्ट हो सारी जहाँ भाई कहते जे से जानी सारी जे एभली एक चेतनार ऊर्ध्वतर स्तर रही जो स्तर को ये मनीष जाति दिने उन्नीत हेब जो दिव्य योजन ताही अवधारित होकि रही ताही विधि निर्दिष्ट होती जे मनीष ये मन चेतना अटकी जीव नाही मन सेपारीर मानसोत्तर अतिमानस चेतनार स्तर को मनीष दिने उत्तीर्ण हेब से अतिमानस चेतना तार समग्र जीवन तार व्यक्तिगत तथा सामग्रिक जीवन को ये पृथ्वी को तार प्रकृति को रूपांतरित करिबो तार स्पष्ट सूचना श्री अरविंद पाइथिले। आमे आउ भी मध्य जानिउ जे श्री अरविंद जेतेबेले आलीपुर रे कारावास तांकर से समय रे
से ध्यानावस्था स्वामी विवेकानंदंकर कंठस्वर प्राय 15 दिन धरी शुणा पाई ध्यान अवस्था अवश्य स्वामीजींकर स्पिरिट आसी तांकू साधनार मार्ग निर्देश करुला एवं से ही श्री अरविंद को आहु एक उच्चतर चेतनार स्तर जहाँ अतिमानस बोली कहुच्छी से स्तर इंगित देते द क्लू इन द डायरेक्शन ऑफ श्री अरविंद चिठी रे ऑटोबायोग्राफी से यार उल्लेख कर इन द डायरेक्शन ऑफ द सुपर माइंड किंतु स्वामी विवेकानंद सुपर माइंड शब्द व्यवहार करते श्री अरविंद कहते यहाँ मोर निजस्व शब्द किंतु जे मनर सेपारी रे जो चेतनार स्तर रही गोटे आहरी उच्चतर स्तर रही जोठी पहुँचले जो चेतनार उपनीत हेले जो चेतना को उपलब्धि करी पुणी ताको अवतरे जदि ओह्लाई अणा जाए यही आम जीवन स्तर को तेबे बहुत किछि बदली जीव एटी रूपांतर हम श्री अरविंद जितेबाला 1920 मसीह तांकर सान भाई बारेन्द्र कुमार पाखक गोटे चिठी लिखिं बहुत गुरुत्वपूर्ण से चिठी से श्री अरविंद से अतिमानस चेतना 1920 कथा यहाँ आम मन रखा जे अतिमानस चेतना स्तर विषय से पत्र से बारेन्द्र पाखक जो चिठी लिखिं से उल्लेख कर स्पष्ट से लिखुंट इफ वी कैनॉट राइज अबव that is to the supramental level it is hardly possible to know the last secret of the world and the problem it raises remains unsolved अर्थात जदि आमे ऊर्ध्व को उठी न पारिबा जदि ऊर्ध्व को उठी न जिबा आमे जदि से अतिमानस स्तर को उन्नीत होई न पारिबा ताहले ये जगतर जो शेष रहस्य से रहस्यर उद्घाटन असंभव ये जगत जो आम आगे जो समस्या सब उत्थापित करुच्ची आम जीवन समस्या से समस्यार समाधान मध्य असंभव जदि आमे से चेतना स्तर को उठी न जाऊ आउ जेते तार अतिमानसर निम्न स्तर तर जो स्तर सब रही चेतनार स्तर ये कि अधिमानस स्तर भी देवता मानकर स्तर भी से रूपांतर कार्यटी करिपरिबो नाही कारण केवल अतिमानस स्तर रे उपनीत हेले अतिमानसर चेतना ही ये सबकि रूपांतरित कर किंतु देवता मान से साहाय्य करेंगे से कथा श्री अरविंद परवर्ती कथार उल्लेख करुँचे सेठे आ गोटे उल्लेखयोग्य कथा श्री अरविंद बारिन को लिखिं जो अतिमानसर जो 3टी पर्याय रही से पर्यायर मु सर्वनिम्न स्तर को वर्तमान उन्नीत होइछि कैटेगोरिकली से लिखुं 1920 बेले को अतिमानस साधना तांकर से अतिमानसर गोटे अच्छे लाइफ डिवाइन रे जे जो 3टी स्टेटस सुपर माइंड रही बोले से कहते सर्वनिम्न तापर धीरे धीरे ऊपर को उठे सर्वनिम्न स्टेटस रे वर्तमान उठी कहते दिस इज नो इजी चेंज टू मेक ये जो परिवर्तन यहाँ एत सहज नुहे आफ्टर 15 इयर्स कारण श्री अरविंद योग साधना 1920 बेलू प्राय 15 वर्ष हो गला 1904-5 बेलू से आरंभ करते प्राय 15 वर्षर साधनार जीवन आई एम ओनली राइजिंग इन टू द लोएस्ट ऑफ द 3 लेवल्स ऑफ द सुपर माइंड अतिमानसर जो लोएस्ट स्तर से स्तर को केवल उठा समर्थ होती बट व्हेन दिस सिद्धि सॉरी आ गोटे मुझे छाड़ीदेली एंड ट्राइंग टू ड्रॉप इनटू इट ऑल द लोअर एक्टिविटीज जहाँ मनुष्य जीवनर बा आम व्यक्तिगत जीवन जो सब लोअर एक्टिविटीज रही निम्नतर सब क्रियाकलाप सब रही से अतिमानस स्तर को आमको उन्नीत करने पड़ो अर्थात अतिमानस स्तर को उठिले ही जाकि निम्नतर प्रवृत्ति आमर बदल रूपांतरित हम तापर कहते बट व्हेन दिस सिद्धि विल बी कंप्लीट देन आई एम एब्सोल्युटली सर्टन दैट गॉड विल थ्रू मी गिव टू अदर्स द सिद्धि ऑफ द सुपर माइंड विथ लेस एफर्ट अर्थात से कहते जिते बड़े यही सिद्धि श्री अरविंदर सिद्धि होकर साधनार लक्ष्य हूँ अतिमानस को प्राप्ति एवं अतिमानसर अवतरण
ସେଇ ମହାଚେତନା ଏବଂ ଆଲୋକର ଅବତରଣ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଇ ସିଦ୍ଧି ଥିଲା ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସିଦ୍ଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ଦେଇକି ସେ ସିଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ଗିଭ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ ଦ ସିଦ୍ଧି ଅଫ୍ ଦ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ, ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଦେଇ ମୋ ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିଦ୍ଧି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ୱିଥ୍ ଲେସ୍ ଏଫର୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଏଫର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କଠିନ, ଯାହା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ତୀବ୍ର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେତେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସବୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହିଦେଇକି ଯଦି ଆଳସ୍ୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆମେ ପୁରାପୁରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଡ଼ ସ୍ତରରେ ରହିଯିବା, ତାହେଲେ କିଛି ଯେତେ ଯାହା ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧି ଆଣିଥିଲେ ବି ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବେଶୀ କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବାନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 1920 ମସିହାରେ ମା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଆସି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାଧନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ। 1914ରେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାପାନ ବାଟ ଦେଇକି। ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 1920 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖରେ ମା ପଦାର୍ପଣ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ଏବଂ ତା ପରଠାରୁ ସେ ଆଉ କେବେ ଆଉ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯୁଗଳ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସାଧନା ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ 1926 ମସିହା, ସେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1926 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତା ପରଠୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆହୁରି ଗଭୀର ନିବିଡ଼ ଯେମିତି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଆଖପାଖରେ ଯେଉଁ କିଛି ସାଧକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ତାର କିଛି ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସାନ୍ଧ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 4:30ଟାରେ ଚାଲେ, ଧୀରେ 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 ସେ ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହେଇକି ଘୁଞ୍ଚିକି ଏମିତି ହେଇଛି ଥରେ ରାତି 12ଟା ପରେ, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପକାଇ ପାରୁନି, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାକୁ ନୋଟ୍ କରିପାରିଲିନି, ରାତି 1 କି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଭିନିଂ ଟକ୍ସ ସେମାନେ ସବୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ କେତେ ସେ ସାଧନାର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, ସେ ବି ଘୁଞ୍ଚି ଗଲା। ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତି ୟୁଜୁଆଲି ଅନ୍ୟ ସାଧକ ଶିଷ୍ୟମାନେ ନଳିନାଙ୍କ ସମେତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଏକାଠି ବସିକି ଖାଉଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଘୁଞ୍ଚି ଦିନେ 4:30ଟାରେ ସେ ଖାଇଲେ। ତାମାନେ ଏତେ ଗଭୀର ସାଧନାରେ ସେ ବ୍ୟାପୃତ ରହୁଥିଲେ, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1926 ମସିହା ପୂର୍ବ ତଥା ପର ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାଳାପ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା ଇଭିନିଂ ଟକ୍ସ, ଏ ବି ପୁରାଣୀ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କଥା ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ, ଆମେ ମନ ସ୍ତରରେ ବାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତନାର ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯାହା ଆମ ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗକାରୀ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ବା ତାର ଗୋଟେ ସେତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ସେଇଠି ହେଉଛି ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ, ଅଧିମାନସ, ଯେଉଁଟାକି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ତର। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ ସଂଯୋଗକୁ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ନାମକରଣ କଲେ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ବା ଅଧିମାନସ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଆଳାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ 1926 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଘଟିଛି। ଦିନେ ସେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବିପୁଳ କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ କର୍ମଟି ହେଉଛି ଓପନିଂ ଅଫ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ସେଲ୍ସ ଟୁ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେହର ସ୍ତର କୋଷାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଓପନ୍ ହେବ, ସେ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ପ୍ରତି, ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତି। ଏବଂ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ଭାଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବାଧା ସବୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଚତୁର୍ବିଧ ବାଧାର କଥା ଭାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର
ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିରୋଧ ଆସୁଥିଲା ଇନକନସାଇଣ୍ଟରୁ, ନିଶ୍ଚେତନାରୁ। ନିଶ୍ଚେତନା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଜଡ଼ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ରହିଛି, ଆମ ଦେହ ସ୍ତରରେ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ସେ ଆମକୁ, ଯଦିଓ ନିଶ୍ଚେତନାରୁ ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ବିକଶିତ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଆସିଛୁ, ତଥାପି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। ତା ପ୍ରଭାବରୁ, ତା କବ୍ଜାରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେଇନାହୁଁ। ଅତଏବ ସେହି ସ୍ତରରୁ ପ୍ରବଳ ବାଧା ଆସୁଛି ଯେ ନା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତା ବିରୋଧରେ ମୋତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଏହି ସୂଚନା ସେ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ 1906 ନଭେମ୍ବର ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ ସାଧକ ସାଧିକାମାନେ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖାଗଲା ଆଶ୍ରମର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରରେ, ବାତାବରଣରେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଲୋକର ଗୋଟେ ପ୍ଲାବନ ଘଟୁଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ, ଏ ସବୁ ସେମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ এবি ପୁରାଣୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ସାଧକ ତାଙ୍କର ଡାଏରୀରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କଥାରେ ଏସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ନଳିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ এবি ପୁରାଣୀଙ୍କର ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ଯେ କିଭଳି ଏହି ସିଦ୍ଧି ଦିବସରେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇଥିଲା, ମା ବି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ କନସେଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଡିସେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦୋସ୍ ବଡି ଟୁ ବି ଫିକ୍ସଡ ଦେୟାର। ଯେ ସେଇଦିନ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ, ଟୁ ବି ଫିକ୍ସଡ ଦେୟାର, ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେଇଠି ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ସେ ରହିଲେ। ଏବଂ ମା ଏସବୁ କଥା ଯାହା ଭାଇ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଯେ ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଦେବତାମାନେ ହେବେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତେଣୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କୁ, ଦେବସତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣୁଥିଲେ। ଏବଂ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ଭିତରେ ଇନକାର୍ନେଟ୍ କର, ଅବତାର ନିଅ, ବା ସେହି ଶରୀରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଏବଂ ମା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଲିପୁରରେ ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ସେବେଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ଯେ ସେଇ ମୋର ଯୋଗର ଗୁରୁ, ମାଇ ଗାଇଡ଼। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏଡ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି, ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ। ଏବଂ ମା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଭାବରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଉପସ୍ଥିତି ଭାବରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ। ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ମାଙ୍କ ଭାଷା ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମା କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଭେରି ଫାଇନ୍, ତୁମେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିଛ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଭେରି ଫାଇନ୍, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ନାଉ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରିଏସନ୍ ଅନ୍ ଅର୍ଥ। ମୁଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ନବସୃଷ୍ଟି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଅତିମାନସ ସୃଷ୍ଟି ଚାହୁଁଛି, ଏବଂ ସେଇଥିରେ ତୁମେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବ। ତାପରେ ୟୁ ମଷ୍ଟ ଇନକାର୍ନେଟ୍, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ହି ସେଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ୟେସ୍, ହଁ ମୁଁ କରିବି। ଦେନ୍ ଆଇ ସ ହିମ୍, ମା କହିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆଇ ସ ହିମ୍ ୱିଥ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଆଇଜ୍, ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଅଫକୋର୍ସ ଇନର୍ ଆଇଜ୍ ଜଏନ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ଟୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ମିଶିଗଲେ, ମିଶି ଏକାକାର ହୋଇଗଲେ। ମା ଅବଶ୍ୟ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପକ୍ଷାନ୍ତର ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତରର ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଦାୟିତ୍ୱରେ। ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ବି ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ କିନ୍ତୁ କାଳେ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଭେରି ଟଲ୍ ବିଙ୍ଗ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ରେଡ୍ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ଆସିକି ଉଭା ହେଲେ ମାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନା, ମୋର ଏବେ ସମୟ ଆସିନି, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରିବେନି, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶରୀର ଭିତରେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ କରିକି ରଖିପାରିବିନି। ତେବେ
ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଯାହା ମା ସାଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିছে ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିବାନି। ମା କହିଲେ ଫିଜିକାଲ ଇଗୋରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ତାହେଲେ ମିଳିବ। ଏବଂ ଶିବ ତଥାସ୍ତୁ କରିଥିଲେ। ସେ ଯାହା ହେଉ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆମେ ପୁଣି ଫେରିଆସିବା ଆମ ଯେଉଁ ଅସଲ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚେତନା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରେ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଦିନଟି ଥିଲା 1926 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖ। ଏବଂ ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମା ହଠାତ୍ ସବୁ, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ମାତ୍ର 24-25 ଜଣ ମାତ୍ର ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖବର ପଠାଇଲେ। ସେତେବେଳେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ, କିଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, କେତେକ ହୁଏତ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମବାସୀ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କର ଡାକରା ପାଇକି ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେଉଁଟା ଆଶ୍ରମର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନା ଘରଟା, ସେଇଠି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଥିଲେ। ସେଇଠି ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା ଧ୍ୟାନ, ସନ୍ଧ୍ୟାଳାପ ସେଇଠି ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଠି ସେଦିନ ସଜା ଯାଇଥିଲା ଟେବୁଲଟି ଥାଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଚେୟାର ସାମ୍ନାରେ, ତାକୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ, କାନ୍ଥରେ କିନ୍ତୁ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ କଳା ରେଶମୀ ରଙ୍ଗର ପରଦା ଝୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଲେସ୍ରେ ସୁନାର ସୂତାରେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ କରାଯାଇଥାଏ 3ଟି ଡ୍ରାଗନର ଚିତ୍ର। ଏ କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 3ଟି ଡ୍ରାଗନ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଗନର ମୁହଁରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରାଗନର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପଶିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାରରେ 3ଟି ଡ୍ରାଗନର ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ କୁହାଯାଏ ଯେ ଚୀନ ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ, ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି କହୁଛନ୍ତି 3ଟି ଡ୍ରାଗନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅର୍ଥ, ଡ୍ରାଗନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍କାଏ। ଏ 3 ଡ୍ରାଗନ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଫିଜିକାଲ, ମେଣ୍ଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ତା'ର ଉପର ସ୍ତରର ଆକାଶକୁ ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3 ଡ୍ରାଗନରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଏକ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ। ଏବଂ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେଇ ଡ୍ରାଗନର ଚିତ୍ର ରହିଥିଲା ସେଇ ରେଶମୀ ପରଦାରେ। ଏବଂ ତା ଆଗରେ ଚେୟାରଟି, ମାଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତ ଆସବାବପତ୍ର ଏତେ ନଥିଲା, ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଲଟିଏ ରହିଥାଏ। ଆଉ କେତେକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବି ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଲଟେ, ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଟ୍ ରେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ପାଦ ଥୁଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଡେସ୍କ ଭଳିଆ, ମା କାଳେ ସେଇଥିରେ ବସିଥିଲେ। ଟିକେ ଟିକେ ଭେରି କରୁଛି ତାଙ୍କର ବିବରଣୀରୁ। ଯାହା ହେଉ ମା ସେଇଠି ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସିବା ଢଙ୍ଗ ବି ଅରବିନ୍ଦ ପୁରାଣୀ, ଏ ବି ପୁରାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ଠାଣିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସୁଥାନ୍ତି। କିଏ ଆଗେ ଯିବ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆଗ ଆସିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ମା ଆସିଲେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ବସିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ, ସେତେବେଳକୁ 7ଟା ପ୍ରାୟ ବାଜିଗଲାଣି, 6ଟାରୁ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଲେଣି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ସମୟ। ଏବଂ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭବ, ଗୋଟେ ପ୍ରେସର, ଗୋଟେ ଶକ୍ତିର ଚାପ ସେମାନେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବସିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଭିତରେ ନୀରବ ଧ୍ୟାନରେ 45 ମିନିଟ୍ କଟିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଧ୍ୟାନଭଙ୍ଗ ପରେ ବା ଧ୍ୟାନର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଥାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କର ହାତ, ତା ଉପରକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ହାତ ସାଧକର ମଥାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥାଏ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପର୍ବ ସମାପନ ହେଲା ଏବଂ ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନୀରବରେ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭଗବତ ପ୍ରେରିତ ହେଲା ଭଳି ପରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ କଥାଟି କହିଲେ। ଦତ୍ତା ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ, ଯିଏ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ, ମିସ୍ ହଡ଼ସନ୍, ଆଇରିଶ ମହିଳା, ଜଣେ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମହିଳା, ଜାପାନରେ ଥିଲାବେଳେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆଶ୍ରମର ସାଧିକା ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣ ହେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଯାହା ଯାହା ଘୋଷଣା କଲେ, ଚମ୍ପକଲାଲଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଟିକେ ଅଲଗା, ଭାଷା ଟିକେ ଅଲଗା, କାରଣ ସ୍ମୃତିରୁ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରାଯାଇନି ନା। ତେଣୁ ସିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ରଜନୀ ପାଲିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ସାଧକ ସାଧିକାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଭେରି କରୁଛି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଲା ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ନଳିନ୍ଦାଙ୍କ ଭାଷାରେ ନଳିନ୍ଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦତ୍ତା ସେଦିନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ
The Lord has descended. He has conquered death and sorrow. He has brought down immortality. ଯେ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ହି ହେଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଡାଉନ୍ ଇମୋର୍ଟାଲିଟି, ସେ ଅମରତ୍ୱକେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଦିନର ଯେଉଁ ପର୍ବଟି ସମାପନ ହେଲା। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1935 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ କଥା ବୋଧେ ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଦିନ ଘଟିଲା। ସିଦ୍ଧି ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 24 November 1926 was the descent of Krishna into the physical। ଜଡ଼ ସ୍ତରରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣ ସେଇଟା ଭୌତିକ ଭୂମିରେ। କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଲାଇଟ୍। କୃଷ୍ଣ ଅତିମାନସ ଆଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଦ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ ଉଡ୍ ମିନ୍, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣ ସେଦିନ ହେଇଛି, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡର ଅବତରଣ ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶରୀରରେ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତାହେଲେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ମିନ୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଗଡ୍ ହେଡ୍, ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଦୋ ନଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଦ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଆନନ୍ଦ। ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣର ଅର୍ଥ ଯେ ଅଧିମାନସ ଚେତନା, ଅଧିମାନସର ଦେବତା ସିଏ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଅତିମାନସ ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ସେଇ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ତାର ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଅଧିମାନସ। ଦୋ ନଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ, ଅଧିମାନସ ଅତିମାନସକୁ ଆଣେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ସିଏ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଇଜ୍ ଆନନ୍ଦମୟ, ହି ସପୋର୍ଟସ୍ ଦ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଥ୍ରୁ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ। ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ବା ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଥ୍ରୁ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଲିଡ଼ିଂ ଇଟ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଆନନ୍ଦ। ଅତିମାନସର ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ସିଏ ଏ କଥାଟି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥାଟା ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ କଥାଟି ଗୋଟେ। ସେଥିରେ ନିରୋଧ ବରଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କିଭଳି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ହାସ୍ୟରସ କରୁଥିଲେ, କୌତୁକ। ଆଉ ସିଏ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ନିରୋଧ ବଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ୟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଲାଇକ୍ ଦ ଡିସେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣ ଇନ୍ ଦ ମେଟେରିଆଲ। ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଅଧିମାନସରେ ମେଟେରିଆଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣ ହେଲା। ସମ୍ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ଡିସେଣ୍ଟ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ୟୁ। କେତେକ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିରୋଧ ବରଣ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣ ହେଇଛି। ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର, ଆର୍ ୟୁ? ଆପଣ ତ ମ୍ୟାଟର ନୁହନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମ୍ୟାଟରରେ ଅବତରଣ କଲା, ଆପଣ କ'ଣ ମ୍ୟାଟର କି? ଆପଣ ତ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅବତରଣ କର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ସେ ଘଟଣା? ସେଠୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହସି କହୁଛନ୍ତି ୱାଇ ନଟ୍, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ଅବତରଣ ହେଇନି? ୱାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଇ ବି ମ୍ୟାଟର, ମୁଁ କାହିଁକି ଜଡ଼ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ? ଅର୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ, ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ତ ସେ ଜଡ଼ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟୁ ୱିଲ୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଗଟ୍ ସମ୍ ମ୍ୟାଟର ଇନ୍ ମି। ଆରେ ମୋ ଭିତରେ ତ କିଛି ଜଡ଼ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଜଡ଼ ଉପାଦାନରେ ମୋ ଦେହଟା କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ଅତିମାନସ କେତେ କେତେ ସ୍ତରକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଧାରଟା ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ। And you will hardly deny that the matter in me is connected to the even continuous in spite of the quantum theory with matter in general। ଆଉ ମୋ ମ୍ୟାଟର, ମୋ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ସିଏ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ। ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପୁରା ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀରରେ କିଛି ଜଡ଼ ରହିଛି, ତା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଏକଥା ତ ତୁମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ୱେଲ୍ ଇଫ୍ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ ଦ ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଅର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ଇକ୍ୱିଭେଲେଣ୍ଟ ଡିସେଣ୍ଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମି, ସରି ଇଣ୍ଟୁ ମାଇ ମ୍ୟାଟର with an inevitable extension into connected general matter, what is the lack of clarity in the statement of a descent into the material? What does logic say? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତରଣ କଲେ ମୋ ଭିତରକୁ ବା ଜଡ଼ରେ ଅବତରଣ କରିବା କଥା କୁହାଗଲା, ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ମୋ ଶରୀରକୁ ଅବତରଣ କଲା ମାନେ ମୋ ଶରୀର ତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇଛି ଜେନେରାଲ ମ୍ୟାଟର ସହିତ, ତା ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀର ଜଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣ ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ,
5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜଡ଼ ଭିତରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇକି ରହିବା, କାରଣ ସିଏ ହେଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେବ, ଅଧିମାନସ ହେବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍, ଯାହାପରେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲର ଯେଉଁ ସୌଧ ନିର୍ମାଣ ହେବ। କାରଣ ତା ମୂଳଦୁଆଟା ଯେତେ ଶକ୍ତ ହେବ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଓଭରମାଇଣ୍ଡ ହେବ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ତେଣୁ ସେ ଜଡ଼ରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତରଣ, ଏ ହେଉଛି ତା'ର ରହସ୍ୟ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କହିଲେ ଯଦି ଏଇଟା ନ ହେବ ଇଟ୍ ଉଡ୍ ବି ଡେଞ୍ଜରସ୍, ସାଧନା ଗୋଟେ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯିବ। ସେ ଯାହା ହେଉ ପ୍ରାୟ ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସମ୍ପତ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ହେଉ ବା ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ହେଉ, ବେଲ ପାଚିଲେ କାଉର କି ଯାଏ? କାଉ ହେତୁରୁ କ'ଣ ଉପକୃତ? ଆମେ ସବୁ କାଉ ସ୍ତରରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଧିମାନସ ବେଲ ଆମ ପାଇଁ ଆଣନ୍ତୁ ବା ଅତିମାନସର ବେଲ ଆମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ସାଧନା ସେ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ବରଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ କଳ୍ପନା କରିହେବନି। ଆମେ କଳ୍ପନା କରେ ସାବିତ୍ରୀରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାଇ ଗେପିଂ ଉଡ୍ସ ଆର୍ 1001, ମାନେ କରିଛି କ୍ଷତ, ଭିତରର କ୍ଷତ ଅବଶ୍ୟ, ବାହାରର କ୍ଷତ ବାହାରୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସବୁ ମଣିଷ କହିଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଦେଇକି ତାର ଉପଲବ୍ଧି ହେବ, ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି, ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବେ, ଏ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ, ବଦଳିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଥିଲା ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି, ମା କହିଛନ୍ତି ତିନିଟା ଜାଗାରେ ବେଷ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବେଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅତି ନିକଟତର ହେଇପାରିବା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଉଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଟିକେ ଆମ ଭଲ ପାଇବା ଗଭୀର ହେବ, ଆମେ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଜ୍ ଟୁ ରିଡ୍ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହେଜ୍ ସେଡ୍, ଯାହା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଟିଚିଂର, ସେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ତାର ଲିଭିଂ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଟିକେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ମା କହିଛନ୍ତି ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ସେଇ ଡ୍ରପ୍ ଆମ ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ଡ୍ରପ୍ ସେଥିରେ ମିଶୁ। ଯାହା ଭାଇ କହିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ସିଦ୍ଧି ଦିବସରେ ଏତିକି ଆମ ସ୍ମରଣରେ ଆସୁ ଯେ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଏ ସିଦ୍ଧି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜାତି ପାଇଁ ଏ ସିଦ୍ଧି ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପରମ ସିଦ୍ଧିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଘଟୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ କରୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ନିରନ୍ତର କରିବା। ଏତିକିରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି।